अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं जम गिल और तुसी देख रहे हो पंजाबी प्रचार टीवी। दोस्तों, जिहड़ा असीं सिलसिला शुरू कीता सी पार्टीशन के हवाले दे नाल मिंचनाबाद तो यह सिलसिला जिहड़ा असीं शुरू कीता सी उस नूं ही असीं अगे लैके चलांगे। पिछे 2 एपीसोड जिहड़े वो तुसीं देख चुके हो। इसका तीसरा एपीसोड जिहड़ा असीं अज दोबारा रिकॉर्ड करन जा रहे हैं। पहले असीं गलबात कीती सी जिहड़े लोग मिंचनाबाद तो चढ़दे पंजाब जाके वसे सन उन्हां परिवारां दे बारे, लेकिन अज गल करांगे जिहड़े लोग चढ़दे पंजाब तो पाकिस्तान मिंचनाबाद आन के वसे उन्हां परिवारां दे बारे। इस दे हवाले नाल गलबात करन दे लई अज फिर साडे नाल मौजूद ने अहमद रज़ा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम गिल साहब। अज असीं जिवें कि तुसीं दस्सिया हाँ गलबात करते हैं। फिर अजे असीं मिंचनाबाद ही हाँ। मिंचनाबाद निकल नहीं दे रही है, नहीं निकल, क्योंकि ये शायद किसी ना पता हो कि मिंचनाबाद के अंदर ही इतना कुछ है। बिल्कुल। और ये उस वेले दी एक प्रिंसली स्टेट सी, ठीक है, जिहड़ी है तो पंजाब ही सी, उत्थों दी ज़बान पंजाबी सी, कल्चर पंजाबी सी, सारा कुछ पंजाबी सी, लेकिन पंजाब का हिस्सा नहीं सी। पंजाब का हिस्सा बाद विच बनी है। सो उत्थों कितनी माइग्रेशन होंदी है, कितने लोग उत्थे आते हैं, पहले ये जान लवीए तो फिर अगे आप निकलांगे किसी होर तहसील दे विच। अच्छा सर, सीधा असीं सवाल ते आउंदे हां जी जी कि किहड़ियां शख्सियतां सन जिहड़ियां मशहूर जिहड़ियां चढ़दे पंजाब तो मिंचनाबाद आके वसीआं? जी, पहली शख्सियत जिंदा असीं जिक्र करांगे वो सी माझी खां बैराम का वट्टू। माझी खां बैराम का वट्टू उसदी पत्रेवाला उस वेले दी तहसील जिहड़ा सी फाजिलका, उहदे विच काफ़ी ज़्यादा ज़मीन सी। और इन्हां दी अगर ज़मीन असीं जानना चाहिए तो कोई वो 200 मुरब्बा तो वध के उत्थे इन्हां दी ज़मीन सी। और ये उस वेले दे ऑनरेरी मजिस्ट्रेट सन। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का अहुदा जिवें कि नाम तो ज़ाहिर है इंतहाई आम अहुदा हुंदा सी, और किसी भी तहसील दे विच कोई 1 या 2 जिहड़े ऑनरेरी मजिस्ट्रेट होंदे सी। और ये अहुदा जिहड़े झैलदार होंदे सी, झैलदारां तो उपर लैवल का हुंदा सी। और माझी खां दे बारे मैं एक होर चीज़ दसदा जावां कि माझी खां दा जदों माझी खां दी हवेली नूं 1991-92 दे विच उत्थों दे खजाने का पता चलता है कि माझी खां ने कितना खजाना उत्थे जमा किया होया सी। तो ये कोई 40 देगां के करीब पत्रेवाला दे विच खुदाई के दौरान ये निकलियां सन। और वो मलकीयत हो गई सी गौरमेंट ऑफ इंडिया की। और गौरमेंट ऑफ इंडिया ने जदों उसनूं सेल किया सी तो वो कोई 15 या 16 करोड़ के करीब उन्हां दी अमाउंट बनती सी। ये इतना वड्डा जिमीदार सी। और ये टोटल इहदा जिहड़ा जिमीदारा हुंदा सी हर छिमाही का एक देग बना के ये रख लेंदे सन। माझी खां वट्टू की लाइफ दे विच अगर असीं देखिए तो बहुत ज़्यादा मिजरीज भी शामिल सी। जितना वड्डा ये जिमीदार सी उतनी ज़्यादा इहदे अंदर एहसास महरूमी भी सी। और वो एहसास महरूमी इहदी औलाद का ना होना सी। माझी खां बैराम ने 6 शादियां कीतियां सन, लेकिन 6वां दे विचों कोई औलाद नहीं सी। पार्टीशन होंदी है। माझी खां की ज़मीन पार्टीशन तो पहले ही मिंचनाबाद के अंदर लहंदे वाले पासे अगर देखिए तो कोई 100 मुरब्बा के करीब, बाज़ लोग उसनूं 90 मुरब्बा कहते हैं, बाज़ लोग 100 मुरब्बा के करीब कहते हैं। 100 मुरब्बा ज़मीन उसकी इत्थे भी सी, बाकी अलाटमेंट भी उसकी इत्थे होंदी है। पार्टीशन तो बाद जदों इत्थे आंदे जिवें पहले दस चुकिया, उन्होंने खजाना जिहड़ा दबाया होया सी उन्हां दे ज़हन च सी कि 2-4 दिन वंड की गल है, 2-4 महीनों की गल है, उस तो बाद असीं मैं पत्रेवाला वापस अपने पिंड आ जाना है। ये ख्वाहिश लैके इत्थे आ गई असी, लेकिन वो वापस कदी ना जा पाया। माझी खां बैराम की जिहड़ी 6वीं शादी सी वो मिंचनाबाद एक मशहूर जिहड़ा सियासी घराना है अज भट्टी फैमिली जिहड़ी है, मियाँ ज़मान भट्टी जिन्हां दी डैथ हो गई है, लेकिन बाकी अमीन खां भट्टी और वो जिंदा हैं। 6वीं शादी इन्हां दी फुफी नाल हुई सी। और इस फैमिली कोल जितनियां ज़मीनां हैं ये सारियां उस फुफी राहीं इन्हां नूं मिलियां सी। और वो सारी ज़मीन माझी खां बैराम के दी सी। माझी खां बैराम इन्हां ही दुखांत दे विच, इन्हां ही हावां दे विच मरदा है कि 1951-52 दे विच। और उसकी कबर है मोतीपुर, चक मोतीपुर या पिंड मोतीपुर, जिहड़ा मिंचनाबाद तो लहंदे पासे कोई 4 किलोमीटर ते है। माझी खां दी लाइफ तो अगे अगर असीं आईए तो एक होर जिहड़ी बड़ी मशहूर शख्सियत सानूं मिलती है वो मिलती है बाग अली सुखेरा दी। बाग अली सुखेरा माझी खां तो भी वड्डा जिमीदार सी। इन्हां दे कोल कोई 13-14 पिंडां दे ये मालिक सन। और ये माइग्रेट होके आए सन अबोर तो। अबोर दे नाल सी चक सुखेरा। चक सुखेरा तो इन्हां दा आना हुंदा है। और उस वेले जिहड़ा बाग अली सुखेरा सी ये उस वेले MLA सी यूनियनिस्ट पार्टी वालों। ये जिहड़ियां फाजिलका दियां 2 सीटां सन
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਬੋਹਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ MLA ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਗ ਅਲੀ ਸੁਖੇਰਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਅਲੀ ਸੁਖੇਰਾ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਚਾ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰ ਮਹਿਲ ਸੀ, ਨਾਗਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਠ ਨਾਗਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਗ ਅਲੀ ਸੁਖੇਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਗਰ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਗ ਅਲੀ ਸੁਖੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗ ਅਲੀ ਸੁਖੇਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸੇਠ ਨਾਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਗ ਅਲੀ ਸੁਖੇਰਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ 1945-46 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਮੌਜ਼ਾ ਬੈਕਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਬੈਕਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ ਬੋਦਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀਲਾਗਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜੰਮਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਦਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਆਂ ਸਰਵਰ ਬੋਦਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਉਹ ਇੰਤਹਾ ਦਾ ਸੀ। ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਮੰਡਪੁਰ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗਮੰਡਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫਿਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਵਰ ਖਾਂ ਬੋਦਲਾ ਖੁਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਰ ਖਾਂ ਬੋਦਲਾ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਸਰਵਰ ਖਾਂ ਬੋਦਲਾ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਦਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤਾਉੱਲਾ ਬੋਦਲਾ। ਅਤਾਉੱਲਾ ਬੋਦਲਾ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਰਾਵਾਂ ਬੋਦਲਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਰਾਵਾਂ ਬੋਦਲਾ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਵਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਸਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੂ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਬਾਦ ਹੋਏ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 2-4 ਐਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ, ਐਸੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਵੱਟੂ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਵੱਟੂ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਬਾਦ ਹੋਈ। ਆਹਿਸਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਲਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਡਾਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਖੇੜਾ ਤੋਂ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਕੈਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਬੰਡਾਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ 3-4 ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਬੰਡਾਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ
ਔਰ ਕੁਛ ਮਿੰਚਣਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਬੰਡਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਕਾਫੀ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿੰਚਣਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਛ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਮਨੇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਮਨੇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹ ਕੁਛ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ, ਔਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿੰਚਣਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘਰਾਣਾ ਸੀ ਮਨੇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸੀ। ਮਨੇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਮਿੰਚਣਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ 3-4 ਮੌਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਧੇ ਮੌਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਨੇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ 250-300 ਮੁਰੱਬਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਟੂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਟੂ ਫੈਮਿਲੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਟੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜੋਧੇਕਾ ਉੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਘਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੂਕਾ ਹੈ ਵੱਟੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਬ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਟੂ ਕਾਫੀ ਆਬਾਦ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਟੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿੰਚਣਾਬਾਦ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਮਿੰਚਣਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਰਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਰਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਗਈ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਔਰ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਰਾਂਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਆਬਾਦ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਚੂँकि ਮਿੰਚਣਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬਾ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿੰਚਣਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨਿਟ ਪਵਾਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੌਜ਼ਾ ਬਾਵਲਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਦਾਈਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਲੰਧਰੀ ਅਰਾਈਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋਈਆ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੋਈਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿੱਦੜ ਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਬਾਦ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਉਤਾੜ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੁਛ ਅੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣੂ ਕਾ ਜੋਈਆ ਹੈ ਉਹ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਉਤਾੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋਈਆ ਫੈਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਸੁਖੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹਨ ਉਹ ਅਬੋਹਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿੰਚਣਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਚੱਕ ਜੰਮੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਿੰਚਣਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੰਮੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ 3-4 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਦੂਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੰਮੂਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਸਤੀ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਮੂਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੇਟੂ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਮਿੰਚਣਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੋਈ 10-12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿੰਚਣਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਚਣਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਕਾਤ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੈ, ਅਬੋਹਰ ਹੈ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ, ਸਿਰਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਵ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਦਵ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਟੂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ 3-4 ਪਿੰਡ ਵੱਟੂਆਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੈਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ 24-25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 24-25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਬਾਦ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਗ ਅਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ MLA ਸੀ। ਬਾਗ ਅਲੀ ਸੁਖੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਬਾਗ ਅਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਲੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਗਰ ਮਹਿਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਘਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਬੋਦਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬੋਦਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਰ ਬੋਦਲਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ MLA ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੋਦਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਝੀ ਖਾਂ ਬਰਾਮ ਕਾ ਚੂँਕਿ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਝੀ ਖਾਂ ਬਰਾਮ ਕੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਬੰਡਾਰਾ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੇ ਬੰਡਾਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਮਨੇਸ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਮਨੇਸ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੂँਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਵੱਟੂ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿੰਚਰਾਬਾਦ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਬਾਦ ਸਨ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਟੂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਆਬਾਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਗੱਦੋ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਮਿੰਚਰਾਬਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੈਯਦ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਯਦ ਅਸਗਰ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਰਫੀਕ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲ ਮਿੰਚਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਲਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਕਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿਓਗੇ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਰਿਆਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਅਨਲੱਕੀਲੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਆਪ ਬਣਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਗਏ ਜਾਂ ਆਏ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਵੱਲ, ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਰਿਆ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਕਪਤਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਰਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕਪਤਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੈਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ੇਰੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ 1000 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਪਤਨ ਦੀ ਕਮਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪਾਕਪਤਨ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਪਤਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਪਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਮਿੰਚਣਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਪਤਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, Facebook ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਨੇ ਦੇਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।